Ողջույն հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, առաջին լրատվականի եթերում Մեհրաբյան on-line-ն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Այսօր իշարս այլ հարցերի, իհարկե կենտրոնում ունենալով այն գլոբալ տուրբուլենցիան, որում մենք այսօր այս պատմական ժամանակահատվածում ապրում ենք, չափազանց կարևոր է նաև Հայաստանի դիրքավորումը այս խառը ժամանակներում, որը մեզ լավագույնս կապահովագրի բոլոր հնարավոր սպառնալիքներից եւ այս իմաստով մեր հարևանների դիրքորոշումը եւս կենսականորեն կարևոր է Հայաստանի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր առավել կարևոր հարևաններից Վրաստանը փորձում է չհաղթահարած իր այս ճգնաժամով այնուամենայնիվ եւս վերադիրքավորվել, որովհետեւ Վրաստանի նկատմամբ եւս սպառնալիքները չեն պակասում եւ Վրաստանը խնդիր ունի ներքին ռեսուրսի մոբիլիզացիայի։ Փորձենք հասկանալ ինչ է տեղի ունենում Վրաստանում եւ Վրաստանի շուրջ։ Եվ այդ նպատակով ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Наш сегодняшний гость из столицы Грузии Тбилиси, чрезвычайный полномочный посол, член правления Грузинского центра стратегического анализа Валерий Чечелашвили. Приветствую вас, господин Чечелашвили, и спасибо, что приняли мое приглашение. Здравствуйте, Рубен. Очень приятно быть в вашем эфире. Спасибо за приглашение. Взаимно. Мне тоже очень приятно. Валерий, это вот глобальная турбуленция стала темой для разговоров не только в разных эфирах, но и в семьях, в дружеском кругу. Все обсуждают в попытках найти ответ на вопрос, что же будет дальше и что с этим делать, да? Ну и понятно, что все небольшие страны, а большинство стран в мире, они, в общем-то, скорее небольшие, чем большие, да? И Армения, Грузия в том числе. И тем более Грузия для нас чрезвычайно важная страна. Внутренние процессы в Грузии еще не нашли своего завершения, динамика сохраняется. И вот в состоянии такого общественно-политического кризиса, который еще с прошлого года вот продолжается в Грузии, Грузия пытается выстраивать свою более или менее безопасную политическую линию, которая, ну, из всех возможных максимально застрахует ее от разных угроз, которые есть и которые могут появиться. Ваша оценка, что происходит и чему необходимо противостоять и что делает Грузия в этом направлении? Прошу. Ну, во-первых, большое спасибо, Рубен, за оценку, которую ты дал Грузии как партнеру Армении. Ну, понятно, что и Армения для Грузии очень многое значит. И спасибо тебе, я это воспринимаю как комплимент грузинским властям, когда ты говоришь, что они выстраивают политику безопасности, которая будет больше всего гарантировать там Грузии благосостояние, перспективы развития. Я думаю, что это очень большой комплимент. Спасибо тебе, что такую ты линию увидел на выстраивание этой новой системы безопасности. Я этой линии, к сожалению, не вижу. Потом, если ты мне как-то объяснишь, на чем основываются твои выводы, я с удовольствием их послушаю. Пока, по-моему, это больше похоже на то, если брать, например, зарубежные визиты господина Ираклия Кубахидзе, это больше похоже на то, что он просто едет туда, куда он еще может поехать. Вот. И никакой особенно стратегической линии я тут не вижу, потому что настоящая безопасность Грузии, мир для нее, благосостояние, перспективы развития связаны с развитием наших стратегических отношений партнерства с нашими
коренными стратегическими фундаментальными партнерами, такими как Соединенные Штаты, Европейский Союз, НАТО и так далее. Но здесь ты совершенно прав, мы к другой части вопроса приходим, потому что турбулентность. Да? Но когда господин Дональд Трамп был избран президентом Соединенных Штатов, мы все ожидали, что будут очень серьезные инновации. Потому что это человек очень амбициозный, харизматичный, в каком-то смысле несистемный. Поэтому мы предполагали, что будут новаторские подходы, там, в том числе и к системам там, международных отношений, как глобальных, так и региональных с точки зрения Соединенных Штатов. Но, например, никто, наверное, не мог предположить, что Дональд Трамп будет постоянно называть, значит, Джастина Трюдо, бывшего премьер-министра, уже губернатором Канады, а Канаду называть 51-м штатом. Или то, что он, так сказать, будет обращаться к датчанам с призывом отдать им Гренландию и так далее. Но если эти частности отбросить, я думаю, и нам определить такая что является стержневой причиной этой турбулентности, которую сегодня называем в международных отношениях, я думаю, что это переформатирование трансатлантического партнерства. И переформатирование в смысле того, что Соединенные Штаты, и я думаю, здесь это вполне рациональная позиция, они считают, что за общую трансатлантическую безопасность и солидарность Европа должна платить гораздо больше, чем она платит до сих пор. Но если брать эти последние 80 лет после окончания Второй мировой войны, то за трансатлантическую безопасность пропорция расходов, если так совершенно огрубленно это представить, то где-то 65-70% это США, и остальное это европейские страны и остальные члены, ну, например, Канады, да, трансатлантического сообщества. Сейчас это переформатирование идет, и оно придет к своему более натуральному балансу, где-то 50 на 50. Ну, потому что если брать, например, валовый внутренний продукт, то США это 30 триллионов американских долларов, и все остальные страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, это тоже практически за небольшим там, за небольшой разницей, чуть меньше, но тоже практически 30 триллионов американских долларов. И это переформатирование, которое довольно болезненно проходит на наших глазах и вызывает ту самую турбулентность на поверхности, о которой мы сейчас все говорим. Но я уверен, что и Соединенные Штаты, и политические элиты там, Соединенных Штатов, значит, и элиты Европейского Союза и остальной части НАТО не сомневаются в том, что самой главной опорной точкой и для США, и для европейцев является вот это трансатлантическое партнерство. И я думаю, что оно пройдет через это. Европа начнет занимать более серьезную и важную позицию, больше брать ответственности на себя начнет. Она станет сильнее, и в сильной Европе более будет заинтересованы Соединенные Штаты. И как итог всего этого процесса, я думаю, что трансатлантическая солидарность и партнерство придет к своему новому уровню интеракции и будет опираться на более рациональную пропорцию ответственности, в том числе и по финансовым ресурсам, где-то, значит, на уровне 50 на 50. К этому, я думаю, ведет администрация Трампа. И вот это мы наблюдаем. А брызги вот этой турбулентности, конечно, рассыпаются по всем сторонам. Больнее всего пока от этого приходится Украине, которая находится вот в состоянии войны с варварской агрессией соседнего государства. Вот. Но я думаю, что и здесь тоже этот кризис, который мы сейчас наблюдаем, мы пройдем. И очень надеюсь в этой связи, что этому будут способствовать завтрашние переговоры Марко Рубио с господином Ермаком и с господином Сибигой в Эр-Рияде. Это мы вскоре увидим.
Господин Чечилашвили, и тем не менее, любое руководство Грузии, конечно, в собственной логике не может не реагировать на вот эти изменения. Еще я помню, в прошлом году вот правительство Грузии, его председатель обещали, что вот примерно к марту месяцу мы перезагрузим наши отношения и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами, лишь бы был Трамп. Теперь Трамп есть. Мы видим еще один такой эпизод в Тбилиси. Послы 3 стран, членов Европейского Союза, как Бельгия, Люксембург и Кипр, вручили свои верительные грамоты действующему президенту Грузии господину Кавелашвили, который является выдвиженцем вот, партии «Грузинская мечта», у которой проблемы с грузинским обществом. Да? Можно ли это рассматривать в качестве события, за которым следуют, скажем, далеко идущие последствия в виде более гибкого курса со стороны Европы? И второй момент. В Соединенных Штатах хорошо, администрация Трампа, мы видим, что они довольно-таки открыты для России, то обещают санкции снимать, то приглашают Зеленского в Белый дом и устраивают ему там, чуть ли не вызов на ковер и так далее. Это все нравится России. Из Москвы там довольные междометия издаются, да, на предмет этого всего. Теперь что делает правительство именно для блага Грузии, конечно, и в собственной логике тоже, учитывая этого всего, в балансе, что мы имеем? Во-первых, значит, я хочу сказать, во всяком случае, так видно с моей точки зрения, что практически ничего не делает правительство для того, чтобы выйти из этой ситуации, потому что у него очень много сил уходит на то, чтобы бороться с внутренним очень острым политическим кризисом, которое, собственно, и возникло из-за линии поведения грузинской мечты. И все усилия направлены на то, чтобы как-то легализоваться после этих выборов 26 октября, которые многими здесь и за рубежом ставятся под большой вопрос. Кстати, вот эти представления господину Кавелашвили верительных грамот рядом послов, значит, именно так и воспринимается, точно так же, как и поездки господина Ираклия Кобахидзе по разным странам, как, значит, укрепление степени и качества легитимации грузинской мечты. Но должен сказать, что все вот страны, Рубен, которые ты перечислил, там были еще много стран других, да. Много африканских стран и много, всего где-то десяток или полтора десятка стран, африканских и латиноамериканских. Это все послы, которые не резидентные послы, которые здесь не представлены, а покрывают Грузию из третьих столиц. Да. Как то Москва, Анкара там, или еще какие-то европейские столицы и так далее. Вот. И я бы этого рассматривал больше там как процедурно-протокольные мероприятия, в общем, а не как какие-то глубокие сдвиги с точки зрения легитимации грузинской мечты. А чем занимается грузинская мечта? Сейчас что она делает? В принципе, это очень грустно это наблюдать. Она занимается вот дальнейшим развитием вот этих теорий конспирологических, как то там глобальная партия войны, Deep State, олигархические влияния. Там, и, например, такой тезис звучит, что вот сейчас, значит, глобальная партия войны Deep State
Значит, они захватили ведущие позиции в европейских институтах, в частности, в Европейском парламенте. И вот пока от этих влияний и от олигархического влияния, и это влияние партии глобальной войны и Deep State не освободятся европейские институты, вот до того, конечно, говорить о какой-то интеракции, там, развитии отношений с Европой не приходится. Когда такое заявляет, значит, Иракли Кобахидзе, там и другие, так сказать, спикеры грузинской мечты, после этого трудно рассчитывать на какую-то дипломатическую активность с теми же европейскими столицами или Брюсселем с точки зрения там как-то смягчения кризиса в двухсторонних отношениях с Европейским Союзом и выхода на какие-то конструктивные решения. Поэтому вот такое состояние, что вот когда победит Европа, и, кстати, это относится и к Соединенным Штатам. Главный тезис заключается в том, грузинском мечте, что вот как только Трамп победит Deep State в Соединенных Штатах, сразу откроется новая страница взаимоотношений, и мы будем готовы развивать с чистого листа отношения с Соединенными Штатами. Ну, очень слабая конструкция. Во-первых, почему с чистого листа? У нас есть хартия о стратегическом партнерстве, которая уже там более 16 лет. У нас есть целый ряд вопросов, программ, там, форматов сотрудничества с Соединенными Штатами, двухсторонних, многосторонних. Как от этого всего можно отказываться? Там это с чистого листа все начинать. Это во-первых. А во-вторых, сами суть этих заявлений, так сказать, она не выдерживает никакой критики. Кстати, в этой связи хочу сказать, что завтра возобновляются слушания в Сенате по Мегубари Акт. Да. И это не очень хорошая новость для грузинской мечты, потому что там предусмотрен целый ряд санкций в отношении целого ряда лиц и институтов. И в случае, если этот закон будет принят, то это прямое указание исполнительной власти США ужесточить санкционную политику в отношении грузинской мечты и связанных с ней там бизнес-структур и так далее. Да? И вообще сам факт того, что это рассмотрение, это говорит о том, что это какой-то такой сигнал, хотя и косвенный, может быть, из Белого дома, потому что ведь твердое большинство и в Сенате, и в Палате представителей сейчас принадлежит республиканцам. Но в отношении этого проекта есть очень серьезная двухпартийная позиция, республиканская, демократическая. Поэтому это не очень хорошие новости для грузинской мечты. Ну а в принципе, вернусь, к своему вот этому утверждению, которое не вполне совпадает с твоим видением, Рубен, дорогой, что сегодня конструктивной работой на дипломатическом фронте по формированию основ для безопасности Грузии в этом турбулентном мире, практически этой работы не вижу. А позиция заключается в том, что мы ждем, когда в Соединенных Штатах и в Европейском Союзе будет побеждена глобальная партия войны и Deep State. И тогда все вернется, так сказать, нормально на круги своя. Сначала эти ожидания были связаны с 20 января, теперь они продолжены, а после Мегубари Акта и его рассмотрения в Конгрессе, наверное, это уйдет далеко за горизонт марта. Но мы так долго ждать не можем. Вот. И мы и так уже очень много времени потеряли. Сейчас Грузия, наверное, это единственная страна, по крайней мере в регионе, которая занимается очень пассивной, вообще если занимается, да, то занимается очень пассивно какой-то внешнеполитической деятельностью. Вот, и ограничивается продвижением этих конспирологических теорий, это ни к чему хорошему для нас не приведет. Ну а в отношении Украины, так сказать, да, ты в контексте этот вопрос тоже поставил. Ну сейчас, по всей видимости, мы наблюдаем ситуацию, когда Трамп пытается равноудалиться от Украины и России. И концепция заключается в том, что он выворачивает руки и Украине, и России для того, чтобы
они сели за стол переговоров и заключили соглашение о прекращении огня, по крайней мере. Но пока на самом деле он выкручивает руки больше Украине. Да. А России он просто грозится, что будет выкручивать руки. Правда, за одним небольшим или, может быть, очень важным исключением. Все-таки с 15 января по сегодняшний день цена нефти марки «Уралс», которую продает Россия на международных рынках, упала с 77 до 62 долларов. Это очень серьезный удар, потому что в бюджете прописана средняя цена в 76 долларов в Российской Федерации на этот год. Ну и кроме того, переориентируются сейчас, по крайней мере, индийские потребители с российской на американскую нефть очень активно. Это очень серьезный удар по России, но вот только его мы и видим. Вот. Но и в принципе надо сказать, что меня, например, очень коробит такое отношение, равно типа удаленности от двух конфликтующих сторон, потому что всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах, всем ясно, что агрессор Россия, а Украина защищает свои законные интересы по свободе, суверенитету и территориальной целостности. Но турбулентность продолжается, ситуация развивается динамично, и следующий акт вот этого действия мы завтра увидим в Эр-Рияде. Я думаю, по крайней мере, что после завтрашних переговоров Соединенные Штаты снова начнут предоставлять разведданные Украине. Да. Ну а потом, надеюсь, что после подписания вот этой сделки по редким металлам и военная помощь Украине тоже будет восстановлена. Во всяком случае, очень серьезные республиканские деятели, такие как Линдси Грэм, например, к этому уже стали призывать. Господин Чечилашвили, здесь важно, скажем так, между важнейшими полюсами силы в этой всей системе международных отношений пока что этот раздрай. Небольшим странам приходится в своем регионе как-то гармонизировать отношения и выстраивать стратегии именно в целях и обеспечения безопасности и развития. Наш регион пока еще не затрагивается во внутриамериканских и внутриевропейских дискуссиях по объективным причинам. Как вы считаете, когда возникнет такой более практический интерес к нашему региону со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов? Да, хороший вопрос. В отношении Соединенных Штатов завтра, я опять имею в виду рассмотрение этого мегабариакта. Ну, это конкретное действие, потому что понятное дело, что для нас, конечно, Южный Кавказ – это самый важный регион в мире, для Армении, Азербайджана и Грузии. Но здесь я с вами соглашусь, что для Европейского Союза сегодня это не является первым приоритетом, и в первом десятке, может быть, приоритетов тоже наш регион не находится по понятным причинам. Им надо перестраивать всю свою политику и концепцию безопасности европейской. Вот, значит, на Европейском совете 6 марта, значит, они утвердили бюджет на 800 миллиардов долларов по повышению обороноспособности Европы. И как Урсула фон дер Ляйен сказала, для нее это является прообразом, основой новой системы европейской безопасности. Вот. И при этом, кстати, они еще и консенсусом выделили, значит, помощь Украине в 30 с лишним миллиардов евро. Что само по себе очень интересный факт, потому что это консенсус. И консенсус означает 26 государств, и Словакия проголосовала за, а Венгрия воздержалась. Я думаю, прежде чем воздержаться, было несколько звонков из Будапешта, сделано в Вашингтон. Вот. Но факт остается фактом. 30 миллиардов и 800 миллиардов. Теперь эти 800 миллиардов, Рубен, это же
это же не одна такая цифра, да? К этому надо прибавить еще национальные бюджеты на оборону, которые в европейских странах составляют серьезные цифры, да? Там 1,5% там, или процент, ну если брать процент ВВП, да, например, или 1,5%, как у Великобритании. У Великобритании практически где-то около 4 триллионов ВВП. Ну вот и посчитай 1% сколько будет, да? Вот, да, это сколько? 4 триллиона 400 миллиардов, 40 миллиардов. 40 миллиардов, да. 40 миллиардов, да? Вот. А весь бюджет России на этот год это 145 миллиардов долларов. Кстати, что является 1/3 от всего бюджета Российской Федерации, что само по себе говорит о том, что русские перед серьезными экономическими вызовами в этом году встанут. Только эта одна цифра является хорошей демонстрацией. Поэтому до нас еще руки у них не доходят. Вот. Ну, где-то там есть какие-то бюрократы, которые экс-официо занимаются нашими проблемами. Но активности пока, значит, по понятным причинам мы не слышим, не видим. Но для меня самое обидное заключается в том, что сейчас, когда все дипломаты, и я думаю, и дипломаты Армении, и дипломаты Азербайджана, вообще по всем направлениям, во всех столицах развивают очень бурную деятельность, потому что действительно в этом турбулентном мире надо искать свое достойное место в этой меняющейся системе международных отношений. Да? И это должны быть параллельные переговоры и многосторонние, и двусторонние по всем столицам, и глобальным, и региональным, и так далее. Вот мы занимаемся вот это продвижением этих конспирологических теорий, и позой становится в позу ожидания, что вот когда Deep State будет побежден, тогда мы начнем там переговоры. Но у меня тогда вопрос, а чем тогда вообще мы занимаемся? Да просто вот это находимся в этом режиме ожидания. Это, ну, как тебе сказать, это очень большая роскошь. Ведь в дипломатии это время, это очень важный фактор. Ценный ресурс, конечно. Очень ценный. И ошибки дипломатии это не только тогда, когда ты совершаешь ошибку, но еще большей ошибкой может быть то, когда ты ничего не делаешь вообще. Конечно. Это само по себе может быть очень, очень вредным состоянием. Вот, к сожалению, я с грустью это все констатирую, потому что политические приоритеты, которые озвучиваются, ставят грузинских дипломатов в такие условия, когда они практически лишены возможности какого-то дипломатического маневра. И это очень грустно наблюдать. Ну а отношение Соединенных Штатов, по крайней мере Грузии, я думаю, будет выражаться, вот завтра мы это увидим, как это будет проходить, этот Мегубари Экт. Я думаю, что там обязательно будет какое-то региональное измерение, какой-то региональный контекст тоже будет обязательно, потому что ни одну из наших 3 стран Южного Кавказа в отрыве от регионального контекста, от контекста Южного Кавказа рассматривать нельзя. Это просто несерьезно, и это просто непрофессионально и некомпетентно. Поэтому в каком-то отношении, значит, и к Грузии, и к Южному Кавказу, значит, какое-то движение Соединенных Штатов в Сенате, по крайней мере, на этой неделе мы увидим. Ну а дальше загадывать трудно. Спасибо вам, господин Чечелашвили, за ваш этот обстоятельный анализ, который вы представили нашим телезрителям и уделили время нашему эфиру. Свободной Грузии, скорейшей победы. Всего доброго. Спасибо большое. Успехов и процветания Армении. Спасибо. Մենք լսեցինք մեր գործընկերոջը Վալերի Չեչելաշվիլին, Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիից, նա արտակարգ եւ լիազոր դեսպան է, դիվանագետ եւ ներկայումս ռազմավարական վերլուծության վրացական կենտրոնի վարչության անդամ։ Լսեցինք իր դիտարկումները կապված Վրաստանի դիրքավորման հետ այս գլոբալ տուրբուլենցիայի պայմաններում, ինչպես նաև ներվրացական օրակարգին առնչվող մի շարք հարցեր ևս։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։
Գնեք ցանկացած սալիկ իդեալ համակարգից եւ ստացեք սալիկի սոսինձն ընդամենը 1 դրամով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից ձեռք բերեք կերամիկական սալիկների լայն տեսականուց ցանկացած սալիկ, իսկ սալիկին համապատասխան սոսինձը ստացեք ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Այս գլոբալ տուրբուլենցիայի պայմաններում մեծ այսպես ռազմավարական անորոշություն կա նաև Եվրոպայում, թե քաղաքական դասի շրջանում, թե հասարակության մեջ։ Եվ եվրոպացիները ունեն կոնսենսուս, որ պետք է բոլոր դեպքերում ջանքերը միավորեն։ Իհարկե, սա հարթ պրոցես լինել ուղղակի չի կարող, սակայն ակնհայտ է մի բան, որ Եվրամիությունը չի կարող չվերածվել նաև պաշտպանական դաշինքի եւ այդ գոյություն ունեցող տրանսատլանտյան դաշինքում Եվրոպան չի կարող չդիրքավորվել որպես առանձին, այսպես այդ դաշինքում արևելյան մի մեծ հզոր մի թև, որը առնվազն պարիտետ է ապահովում Միացյալ Նահանգների հետ։ Այժմ Եվրոպայում հենց այդ քննարկումներն են տեղի ունենում եւ բավականին ինտենսիվորեն։ Այս ամենը իհարկե նաեւ մտածելու տեղ է տալիս Հայաստանին։ Հայաստանը ինքն էլ եւս պետք է վերադիրքավորի իր առաջնահերթությունները եւ իհարկե այս հարցում մենք խնդիր ունենք ավելի հասկանալի լինելու եւ ուշադրության կենտրոնում լինելու եւս։ Եվ այդ իմաստով չափազանց կարևորվում է Սփյուռքի դերը։ Մենք կարիք ունենք թե մասնագիտական աջակցության, թե մեթոդական աջակցության եւ Սփյուռքում ստեղծված են բազմաթիվ մասնագիտական միություններ, որոնց հետ աշխատանքը այո պետք է նաեւ ել ավելի ինտենսիվ հենքի վրա դրվի։ Արվում է դա, չի արվում, որոնք են անելիքները, պետք է հասկանալ։ Փորձենք հասկանալ։ Եվ այդ նպատակով ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավարում, սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Մեր այսօրվա հյուրն է Գերմանիայից, հայ-գերմանական իրավաբանների միության նախագահ, իրավաբան Գուրգեն Պետրոսյանը, բարև եք եկել, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ուրախ եմ, որ Երևանում եք։ Պարոն Պետրոսյան, դուք եկել եք Գերմանիայից, որը նոր է այսպես այդ ընտրական շրջանից դուրս եկել, հաղթել են քրիստոնյա ժողովրդավարները եւ հիմա կոալիցիայի ձևավորման շուրջ բանակցություններ են գնում։ Օրակարգը հստակ է, հա, կրճատել իմիգրացիան, մեծացնել ռազմական ծախսերը, անվտանգությունը դարձել է բացարձակ առաջնահերթություն եւ իհարկե Գերմանիայի առաջնորդությունը մեծ Եվրոպայում, հա, մենք տեսնում ենք, որ անվտանգային եւ պաշտպանական հարցերում Եվրոպան դուրս է միայն Եվրամիությունից, հա, այսպես որպես Եվրոպա պլյուս է հանդես գալիս, այնտեղ կա եւ Բրիտանիա, եւ Նորվեգիա, որոնք
չեն մտնում Եվրամիության մեջ, իսկ Գերմանիան թիվ 1 պետությունն է։ Նաև հենց Գերմանիան իր վրա կրեց այդ խզումը Միացյալ Նահանգների հետ, որը մենք տեսանք Մյունխենի կոնֆերանսում, J.D. Vance-ի կշտամբանքը գերմանական ժողովրդավարության հասցեին, հա, նաև կար ծայրահեղ աչերի այսպես վերելքի վտանգ, որի դեմն առավ գերմանական հասարակությունն այս ընտրություններով։ Ձեր գնահատականը ինչ է կատարվում գերմանական հասարակության շրջանում եւ ինչն է այստեղ ուսանելի մեզ հայաստանցիներիս համար, համեցեք։ Հստակեցնեմ, որ ես քաղաքագետ չեմ, զուտ մենակ իմ կարծիքը կարող եմ ասել, թե բնակվելով եւ շփվելով գերմանացիների հետ, թե ինչպիսի իրավիճակ է տեղի ունենում, համենայն դեպս չի համաձայնվի, որ աչերը որպես այդպեսին ամբողջությամբ պարտվել են ընտրությունների արդյունքում։ Սա շատ մտահոգիչ է ընդհանուր առմամբ, որ իրանք երկրորդ տեղն են զբաղեցել, ու սա մտահոգիչ է այն առումով, որ այն պետությունը, որը բավական երկար ժամանակ պայքարում էր անտիսեմիտիզմի դեմ, պայքարում էր հակաժողովրդական գործոնների հետ, այսպիսի ցուցանիշ է ցույց տալիս։ Սա նշանակում է, որ ժողովուրդը որպես այդպեսին հոգնել է այս տեսակ երկակի ստանդարտներից, որը Գերմանիան բավական երկար ժամանակ ինչ որ չափով կատարեր ածում։ Նախկին իշխանությունները ըստ իս եւ իմ գնահատականի բավականին թույլ էին եւ չէին կարողանում դիմադրել են բոլոր դժվարություններին, որ ստեղծված էին թե ռուս-ուկրաինական պատերազմի շրջանակում, թե պոստ կորոնայի այդ տնտեսական ազդեցությունից, այսինքն դժվարությունները որպես այդպեսին շատ են։ Թե ինչ ակնկալել ներկա դրությամբ քրիստոնյա դեմոկրատներից, ես դեռևս մի փոքր հետքայլ կկատարեի եւ կփորձեի ուղղակի հետեւել գործողությունները իրանց եւ ինչպես արդյոք իրենք կկազմեն իրար այդ կոալիցիա, հիմա բանակցությունները որպես այդպեսին տեղի են ունեցել, համաձայնվել են սկզբունքային կետերի վերաբերյալ, բայց թե ինչպես դա տեղի կունենա, սա դեռևս հարց է, որտեղ SPD-ն սոցիալ-դեմոկրատները, ովքեր որ նախկին իշխանության, այսպես ասած, ղեկավարն էին, նախկին կոալիցիայի ղեկավարն էին, իրանց պատճառով այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, որպես այդպեսին։ Հիմա ինչքանով իրանք նույնպես կստանձնեն նույն այդ իշխանական լծակները եւ կշարունակեն այդ գործողությունները, գաղափարապես իրենց մոտեցումները որպես այդպեսին տարբերվում են։ CD-ն ավելի ռադիկալ քայլեր է ձեռնարկել եւ ըստ իմ պատկերացմամբ ինքը որոշ գաղափարներ նաեւ վերցրել է աջակողմյան ուժերից, որպեսզի մի փոքր նաեւ մեղմացնի այն ոչ բարի մոտեցումը ժողովրդի կողմից միգրանտների նկատմամբ, սա նույնպես մտահոգիչ է, որովհետև այս մոտեցումը նույն փախստականների վերաբերյալ շատ ներկայությամբ կարող է ռադիկալ քայլեր ձեռնարկվեն փախստականների նկատմամբ։ Մենք տեսնում ենք արդեն, որ աֆղանները վերադարձվում են թալիբաններին, իրեն պարագայում, երբ որ ակնհայտ իրենց այնտեղ վտանգ, առողջությանը վտանգ կարող է սպառնալ, մեծ քանակությամբ խոսակցություններ են գնում Սիրիայի նկատմամբ եւ մենք հիմա ականատես ենք թե Սիրիայում ինչ է տեղի ունենում քրիստոնյաների եւ ալևիտների նկատմամբ, սա թե ինչպես Գերմանիան կփորձի այդ մարդու իրավունքների հիմնարար գաղափարներից հետ քայլ կատարել, նույնպես ցավալի է, որ Գերմանիան այդպեսի արդեն մտքեր ունի եւ գաղափարներ ունի այդպեսի գործողություններ կատարել, փախստականներին վերադարձնել այնտեղ, որտեղ որ հիմա ամենաթեժ կենտրոնն է դառնում։ Բայց մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ Գերմանիայի քաղաքացիները նույնպես դժգոհ են, որ այս քանակությամբ փախստականներ նույն հենց քրիստոնյա դեմոկրատների կողմից այդ բաց քաղաքականության արդյունքում հայտնվել են Գերմանիայի տարածքում եւ օգտվում են սոցիալական բաներից։ Ես չէի փորձի ասել, որ իրանք չեն ինտեգրվում, գերմանական հասարակությունը այնպեսին է, որ ստիպում է ժողովրդին որպես այդպեսին ինտեգրվել հասարակության մեջ օրենքի խստության պատճառով, բայց կան նաև իհարկե համայնքներ եւ կան քաղաքացիներ, ովքեր ընդհանրապես չեն ուզում թե նույն սոցիալական առումով աշխատել կամ օգուտ տալ պետությանը, սա ինչ որ չափով նաև գերմանացիների դժգոհության նաև արդյունքն պատճառն է։
Ինչ վերաբերում է նաև ինչ կուզենայի նաև սոցիալ-դեմոկրատների փախստականների առումով ասել, սա նաև վտանգավոր է նաև մեր հայրենակիցների համար, ովքեր որ գտնվում են Գերմանիայում, որովհետև շատերի համար դա կարող է նաև որոշակի դժվարություններ ստեղծել իրենց վերադարձի վերաբերյալ, մասնավորապես նաև արցախահայերի նկատմամբ, ովքեր որ գտնվում են Գերմանիայում փախստականի կարգավիճակի շրջանակներում։ Թեև մենք ունենք Գերմանիայում արդեն նախադեպային որոշում փախստականների վերաբերյալ արցախահայերի նկատմամբ, բայց սա կարող է այս քաղաքականությունը կարող է նաև իրենց վրա ազդեցություն ունենալ։ Դրա համար ես դեռևս ամբողջովին չի ասի, որ գերմանական քաղաքականությունը ներկայդրությամբ հստակեցված է, թե ինչ ուղղությամբ է գնալու, բայց ակնհայտ է, որ փախստականների նկատմամբ շատ խիստ մոտեցում է լինելու, որը մարդու իրավունքների առումով եւ դատական համակարգում պետք է տեսնենք, թե ինչպես պետք է քաղաքականությունը դիմադրի դատական համակարգին, որովհետեւ օրենքները պետք է սկզբից փոխվեն եւ դատական համակարգը կարծում եմ Գերմանիայում այնպեսի ուժեղության է, որ չի կարող միանգամից այսպես թույլ տալ, որ բոլոր փախստականներին, այսպես ասած, մեծ քանակությամբ դեպորտացիայի ենթարկեն։ Սա եթե այդպես լինի, Գերմանիան երևի թե հետ քայլ կատարի նաև իրավունքի գերակայությունից, ինչպես հիմա կատարվում է Ամերիկայում։ Մենք դեռևս շատ այսպես անհասկանալի իրավիճակում ենք գտնվում, թե Գերմանիան ինչպեսի, նույնիսկ եթե այդ ծրագիրը համաձայնեցվի, ես չեմ կարծում, որ Գերմանիան միանգամից ներկայդրությամբ ի վիճակի է այսպեսի առաջին դերակատարը լինել Եվրոպական միությունում։ Մենք որոշակի առումով պետք է սպասենք, թե ներքաղաքական առումով Գերմանիայի ժողովուրդը եւ կուսակցությունները արդյոք իրար հետ կարող են աշխատել, որովհետեւ այն վիճակը, որ Գերմանիան ներկայիս դրությամբ գտնվում է, շատ խարխլուն է։ Պարոն Պետրոսյան, դուք իրավաբան եք եւ ձեր իրավաբանական, իրավապաշտպան գործունեությունը ոչ միայն, ասենք, հենց Գերմանիայի շրջանակներում է, այլև այսպես հայկական օրակարգով եւս, ասենք, Բաքվի Ալիևյան բանտում գտնվող մեր հայրենակիցների հարցերով եք նաեւ զբաղվում, միջազգային դատական process-ները, որոնք վերաբերվում են Հայաստանին եւս եւ այնպես չէ, որ այդ process-ները հարթ են ընթանում եւ դուք անձամբ ձեր միությունը ջանքեր եք գործադրում Հայաստանին օժանդակելու համար։ Եվ այստեղ իհարկե նաեւ հարց է առաջանում, որ այս գլոբալ տուրբուլենտ աշխարհում Հայաստանն իր խնդիրները լուծելու համար, այո, այդ մասնագիտական օժանդակության, մեթոդական օգնության կարիքը ունի ավելի փորձառու, հա, մասնագետների կողմից, շրջանակների կողմից։ Ինչ եք կարծում, դուք էլ հիմա եկել եք Հայաստան, որքանով է սերտ եւ արդյունավետ այդ համագործակցությունը, ինչ է արվում, ինչ չի արվում, ինչը պետք է արվի։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար եւ կարծում եմ սա մի այսպիսի ֆունդամենտալ հարցերից մեկն է, որ ընդհանրապես պետք է հասկանալ, թե մենք ծրագիր ունենք, թե ծրագիր չունենք եւ ինչ ուղղությամբ պետք է ծրագիրը օգտագործվի։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ մեր միությունը որոշակի աշխատանքներ անում։ Դրանք շատ մինիմալ, puzzle-ային կարգի փոքրիկ աշխատանքներ են։ Սփյուռքում թե քաղաքական, թե ոչ քաղաքական պատճառներից Սփյուռքը նույնպես հյուծված է որպես այդպեսին եւ մեր այդ հյուծված լինելը պայմանավորված է նրանով, որ թե կառավարությունը, թե համայնքը, թե մասնագիտական համայնքը որպես այդպեսին չգիտեն, թե մենք ինչ ուղղությամբ պետք է շարժվենք։ Ու սա շատ ռազմավարական ուղենիշների բացակայության խնդիր կա։ Այո, եւ պետք է մենք շատ հստակ ասենք, որ իրոք պետք է սա ասենք, որ մենք բոլորով, թե համայնքում, թե մասնագիտորեն, թե բաներով ներկայդրությամբ որպես այդպեսին fail ենք արել։ Այսինքն մենք ինչ որ ձևով չենք հաջողել մեր բանը, մեր ծրագիրը կազմել առաջին հերթին եւ բոլորովս ունենալ մեկ ուղղություն, թե ինչ ուղղությամբ մենք շարժվում։ Եթե նայենք, եթե համատենք նույն ադրբեջանական համայնքի հետ, եթե համատենք իսրայելական համայնքի հետ, ցանկացած իսրայելցի, ցանկացած ադրբեջանցի կպատկերացնում է, թե իրանց նպատակը որն է, հա, իրանք ասում են, իրանք ուզում են արևմտյան Ադրբեջան օրինակ, հա, իրանք այդ ուղղությամբ բարբերաբար աշխատանք են կատարում։ Նույն իսրայելցիների համար նույնպես իրանց համար ծրագիրը մեկն է, ցանկացած իսրայելցի հարցնես դրսում, թե ներսում, իրանք ամբողջովին պատկերացնում են, որ հոկտեմբերի 7-ը դա տերորիստական ակտ է, դա հարձակում էր Իսրայելի նկատմամբ եւ իրենց գործողությունները դա պաշտպանական գործողություններ են։
Մեր պարագայում մենք չգիտենք, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք խաղաղություն, մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները վերադառնան իրենց բնորան, մենք այդ խնդիրները պետք է շատ հստակ դրվեն, թե մեր բոլորիս աշխատանքը ինչով պետք է պայմանավորված լինի։ Ու այս ամեն ինչի իմպուլսը պետք է բանից գա, կառավարությունից գա։ Հիմա կառավարության ներկայացուցիչը բարբերաբար հանդես է գալիս խաղաղության խաչմերուկ բանով, հա, խաղաղության խաչմերուկ ծրագրով։ Բնական է բոլորս Հայաստանում եւ բոլորս թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, թե բանում ուզում ենք որպեսզի խաղաղություն լինի։ Բայց հիմա տեսնելով Բաքվի բաները, Բաքվի խոշտանգումները, Ադրբեջանի ագրեսիվ հռետորաբանությունը, թե հունվարից ի վեր սկսած իդեպ, երբ որ ինքը ակնհայտորեն բանանում պահանջ է ներկայացնում, որ ինքը եթե Հայաստանում, այսպես ասած, ինչ-որ ֆաշիզմը չվերանա, ապա ինքը այդ ֆաշիզմը կվերացնի։ Այսպիսի հռետորաբանություն օգտագործելով նշանակում է, որ ինքը պարզապես ցանկություն ունի ոտնձգել Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, ինչպես որ ինքը շարունակում է անել։ Հա, նույն ջերմուկի հատվածում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս պարագայում մենք ինչպես պետք է խաղաղության մասին խոսենք։ Ես չեմ ասում պետք է պատերազմել, բայց մենք պետք է իրենց համար նույնպես դժվարություններ ստեղծենք։ Ու այդ դժվարությունները ստեղծելու համար իրավաբանական դժվարություններ, քաղաքական դժվարություններ ստեղծելու համար մեզ հարկավոր է որպեսի կոնսոլիդացիա լինի, որպեսի մասնագիտական համայնքը նույնպես իմանա, որ իր աշխատանքը կամ իր այս ամբողջ համակարգում կարևոր է։ Ուղղությունը պարզ լինի, որ հասկանա սուրվես գնում եւ ինչպես։ Այո, եւ կան այդ հնարավորությունները, դժվարություններ ստեղծելու։ Նույն այդ անձինք, ովքեր որ կատարել են պատերազմական հանցագործություններ, իրենք դուրս են գալիս, չէ՞, Ադրբեջանից։ Իրենք արդեն 5 տարի շարունակ բարբերաբար հայտնվում են տարբեր երկրներում, տարբեր բաներում, բայց մենք չենք ուզում իրենց նկատմամբ, այսինքն սա մեկ մարդու կամ մեկ կազմակերպության աշխատանք չէ, սա հարկավոր է որպեսզի կոնսոլիդացված մասնագիտական համայնքը պատկերացնի, թե իր նպատակը որն է, ձերբակալել այդ անձանց տարբեր պետություններում։ Մենք ունենք Գերմանիայում նույնպես խնդիր, համայնքը որպես այդպեսին նույնպես ջլատված է։ Մենք չենք կարողանում ճիշտ Գերմանիայի օրակարգի մեջ, ճիշտ է, շատ դժվար է դա ներկայացրության, որովհետև Գերմանիայի համար ռեգիոնը որպես այդպեսին այդքան հետաքրքիր չէ, բայց մենք որպես համայնք, այսպես ասեմ, այդքան էլ փոքր չի Գերմանիայի համայնքը Գերմանիայում։ Մենք կարող ենք այդ օրակարգը այնտեղ ստեղծել, դրա համար հարկավոր է որպեսզի լուրջ կոնսոլիդացիա լինի եւ ոչ թե մենք անդրադառնանք այս խնդիրներին post factum, այսինքն երբ որ Ռուբեն Վարդանյանը գտնվում է այնպիսի օրհասական վիճակում, երբ որ արդեն կյանքի եւ առողջության խնդիր է գնում եւ նոր այդ ժամանակ հավաքվենք, այլ դրան նախորդող այն պահից, որ մարդը արդեն ձերբակալվել է եւ բոլոր մեր գերիները որ ձերբակալվել են, բոլորս գիտենք, չէ՞, ինչ հետևանքներ են սպասել, ինչ խոշտանգումներ են լինելու, որովհետեւ այն գերիները, ովքեր վերադարձել են, իրենց նկատմամբ են այդ խոշտանգումները տեղի ունենում։ Հիմա այս իմ հիմնական թեզը նա է, որ մեզ հարկավոր է մոտավոր կարճաժամկետ ծրագիր եւ երկարաժամկետ ծրագիր, որովհետեւ մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչպիսի դժվարություններ կարող ենք ստեղծել Ադրբեջանի համար, նույն այդ մոծակի օրինակով։ Եթե դուք չեք կարող չէ մեկ սենյակում քնել հանգիստ, երբ որ ինչ-որ նույնիսկ մեկ մոծակ բարբերաբար տզում է, հա խանգարում է։ Այդ դժվարությունն է հարկավոր ստեղծել Ադրբեջանի համար, որպեսզի ինքը արդեն զիջումների գնա։ Իսկ մենք բարբերաբար խոսում ենք հայցերը հետ վերցնելուց, բարբերաբար ինչ որ զիջումների ենք գնում առանց դրա դիմաց որևիցե գարանտ բաներ, երաշխիքներ ստանալու։ Նրանք էլ լկտի անում են։ Բնականաբար, ու այդ առումով, եթե փորձեմ ամփոփել իմ այս փոքրիկ բանը, խոսքը կվերաբերի զուտ նրան, որ մեզ հարկավոր է դիալոգ Սփյուռքի եւ կառավարության միջեւ, որովհետեւ մենք հասկանանք, թե մեր գործողությունները ինչքանով են օգուտ տալիս եւ ինչպես ենք մենք կարողանում այդ դժվարությունները ստեղծում։ Ու իրավաբանական այդ դժվարությունները ստեղծելու բոլոր հիմքերը կան։ Պարոն Պետրոսյան, Գերմանիան առանձնանում է իր այսպես յուրահատուկ օրենսդրությամբ, որը պատմությունից է գալիս, հա, որտեղ այսպես ամենախիստ ձևով հետապնդվում է քաղաքական էքստրեմիզմը, որում թե տեսականորեն, թե գործնական, հա, եւ այնտեղ նույնիսկ հատուկ ծառայություն կա սահմանադրության պաշտպանության, հա, որը հենց այդ օրենսդրությամբ է առաջնորդվում եւ թե հասարակական, թե քաղաքական կազմակերպությունների գործունեությունը այսպես օպերատիվ մոնիթորինգի տակ է պահում եւ ցանկացած աճ կամ ձախ շեղում բերում է քրեա իրավական հետևանքների, հա։
Դա գալիս է անցյալից։ Հիմա տեսեք տեսական հարց, օրինակ հնարավոր է Գերմանիայում մի քաղաքական կազմակերպություն լինի, որը ասենք թե քարոզի Գերմանիայի սուվերենության կորուստ կամ ասենք քարոզի չգիտեմ որ դուրս գա բռնության կոչերանի, հաշվեհարդարի կոչերանի։ Չէ, դա չէ։ Ահա։ Եվ այլն։ Հիմա այդ ամենը մեր մոտ այդ օրենսդրական բացերն այնքան մեծ են, որ հանկարծ ասենք տեսնում ենք ակնհայտորեն վնասարար գործունեություն կա, բայց օրենքը թույլ չի տալիս դրան բռնել, օրենքը թույլ չի տալիս, ասենք, նման տարերին չեզոքացնել։ Նման կազմակերպությունները ուղղակի պետռեգիստրով գրանցումը չեղարկել եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ կա եվրոպական փորձ, հա, դրա հետ կապված միանգամայն ժողովրդավարական։ Ընդ որում հետաքրքիրն էլ ինչ է, ցանկացած նման վնասարար գործունեություն ծածկվում է, այսպես ասենք, ժողովրդավարության ծխածածկույթով։ Կարծեք թե դա ամենաթողությունն է, հա, որ եթե հանկարծ իրեն էլ մի բանով ռեստրիկցիայի ես ենթարկում, ուրեմն վերջ ոտնձգությունը ընդդեմ ժողովրդավարության։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում իրոք լուրջ խնդրեմ կա եւ ոնց որ տպավորությունն է, որ դրանով զբաղվում են շատ հատվածային, ռազմավարություն չկա, թե ինչ է կարելի, ինչ չէ։ Ժողովրդավարությունը պաշտպանության կարիք ունի, այդ թվում նաև օրենքով, ինչ չի կարելի անել, հա։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է Verfassungsschützին, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր կառույց է ընդհանուր առմամբ, այն առումով, որ վերջերս նույն այդ կազմության այդ ինստիտուտի ղեկավարը քաղաքականապես իրան պարտադրել են, որպեսզի ինքը AfD-ի նկատմամբ որոշակի գործողություններ իրականացնի, արդյունքում ինքը հրաժարականներ տվել, ստեղծել էր իր քաղաքական կուսակցությունը, որը ոչ մի բանով չէր տարբերվում AfD-ի քաղաքականությունից։ Որ ասեմ AfD-ի կամ նման աչակողմյան ուժերի նկատմամբ այսպիսի ռադիկալ գործողություններ են իրականացվում, սխալ կլինի, կա մեկ անձնավորություն, որը ակնհայտ ֆաշիստական կամ նացիստական հռետորաբանություն է օգտագործում Թյուրինգի նահանգում, Բյորնհոկ է իր անունը, ինքը բավականին այսպես թիրախ է ցանկացած քաղաքական տեսանկյունով, որտեղ ինքը շատ է օգտագործում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կուսակցության հռետորաբանությունը։ Բայց իր նկատմամբ որևիցե ռեստրիկցիաներ տեղի չեն ունենում հենց այդ նույն պատրվակով ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Ու մեկ կողմից նաև քաղաքական առումով էլ կարծում եմ, որ ներկայությամբ ճիշտ չի լինի, որովհետև ինչքան այսպիսի ռեպրեսիաներ լինեն AfD-ի կուսակցության նկատմամբ, որտեղ օրինակ բան կար, նույնիսկ գաղափար կար, որ պետք է կուսակցությունը որպես այդպեսին արգելեն, որովհետև ինքը MPD-ի նմանություն կարող է ունենալ, թե արդյոք սահմանական դատարանը Գերմանիայի այսպեսի գործողության կգնար ու կարգելեր, AfD-ն կարծում եմ կարող էր առաջացնել ավելի մեծ զանգված դժգոհության ժողովրդի մեջ եւ ավելի շատ մարդիկ աջակցեին AfD կուսակցության, հա, դրա համար իրանք որպես այդպեսին շատ առանձնապես գործողությունների չեն գնում կուսակցությունը արգելելու կամ որևիցե ձևով սահմանափակելու իր գործունեությունը, բայց ինչ վերաբերում է զուտ խոսակցություններին, հա, բռնություն կիրառելու կամ բռնություն քարոզելու առումով Գերմանիան այդ առումով բավականին խիստ է, կան համապատասխան քրեական հոդվածներ, որոնք նախատեսում են, եթե ցանկացած դեպքում նույնիսկ եթե ցեղասպանության ժխտում է գնում կամ պատերազմական հանցագործությունների գովերքում է գնում, հա, որը օրինակ վերաբերում էր ռուս-ուկրաինական պատերազմի շրջանակներում, մի զանգված կա, որ ասում էին, որ Ուկրաինայում ինչ որ տեղի ունեցել է, դա պատերազմական հանցագործություն չի ու դրա հիման վրա օրենքը փոխվեց, ավելի խստացվեց եւ ցանկացած նման պատերազմական հանցագործություն ջատագովելը կամ նույնիսկ հրապարակայնորեն խոսելը դրա մասին լավ իմաստով քրեորեն հետապնդելի էր, բայց պետք է նաեւ միշտ այդ բալանսը պահել խոսքի ազատության ու ընդհանրապես նման հռետորաբանություն օգտագործելու։ Ջիդի Վենսը օրինակ շատ էր թիրախավորում այն հանգամանքը, որ գերմանական դատախազությունը շատ դեպքերում չարաշահում է իր լիազորությունները եւ ցանկացած նույնիսկ փոքրիկ դեպքով է սկսում քրեական հետապնդում իրականացնել
ու նույնիսկ իր խոսքից հետո բավականին շատ ռեպորտաժներ տարածվեցին, թե ինչպես է իրականում դատախազությունը իր ժամանակը, այսպես ասած, վատնում, այդպես ասած, փոքրիկ դեպքերի վրա, որոնք հանրային այդպիսի հնչեղություն չունեն, բայց անձին կընկնում են այդ քրեական գործերի մեջ եւ այդ քրեական գործերը պատկերացրեք Գերմանիայում ինչպիսի դժվարություններ են առաջացնում անձի համար եւ ինչպիսի հետևանքներ կարող են ունենալ ընդհանուր իր ճակատագրի համար, թե աշխատանքի առումով, թե ընդհանրապես, այսպես ասած, կլիմոյի ամնում, հա, այդ անձի վրա, որ քրեական հետապնդման է ընթերքում ու հետագայում նաև դատապարտվում է վիրավորանքի կամ ինչ որ խոսքի համար, որ ինքը քաղաքական գործչին անգամ ասել է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, եթե իմ այսպես կարծիքը ասեմ, ես շատ դեպքերում երբ որ հետևում եմ նույն մեդիային, նույն բանին, ես չի ասի, որ մենք հասել են Գերմանիայի այն մակարդակին, որ շատ է չարաշահվում դատախազության կողմից գործողությունները, հակառակը բարձի թողի վիճակ։ Բայց նույն դեպքում էլ ես չի ողջունի, եթե նույնպես այդ դատախազությունը ձեռնարկել այնպիսի միջոցներ, ինչպես Գերմանիայում էր ձեռնարկվում այդ GDVNC-ի հիման վրա ստեղծված այդ թողարկումների վրա, չգիտեմ ինչքանով են դրանք բան եղել, ինչքանով են դրանք այսպես համատարած եղել այդ գործողությունները, բայց կարծում եմ, որ քաղաքական գործիչների պարագայում քաղաքական միտքը արգելել որպես այդպեսին դա ազատության խոսքի ազատության որոշակի ոտնահարում կարող է դիտարկվել եւ պետքա որոշակի եթե դրանք չեն անցնում քրեական բաները, տարերը չեն պարունակում, ապա կարծում եմ, որ դրանք պետք է գոյություն ունենան, այսինքն ինչքան էլ իրենք ուղղված լինեն չգիտեմ բանի ինչ որ քաղաքական դաշտը փոխելու կամ լինի դա մեկ պետության հետ ինչ որ համագործակցել կամ բան, չեմ կարծում, որ դա քրեորեն պետք է հետապնդվի։ Դա հակառակը այլ քաղաքական մարմինը, այլ քաղաքական ուժը պետք է հակառակ ապացույցները բերի, որպեսզի բանին հասարակությանը ներկայացնի, թե ինչքանով է դա սխալ։ Հիմա այստեղ արդեն հարց առաջանում, թե մեդիան ինչքանով է դրան օգտակար լինում։ Ես որքան որ այսպես հետևում եմ եւ այսպես կարծիքը կարող եմ արտահայտել, մենք կարծում եմ, որ մենք շատ քիչ այսպեսի վերլուծությունների հնարավորություններ ունենք, որտեղ որ հասարակությունը կարող է վերլուծությունները ավելի խորությամբ բանանել, հա, լսել։ Ու եթե մենք այսպես գնանք, ինչքան դիտումներ են հավաքում ընդհանրապես խորը վերլուծությունները կամ երբ որ քաղաքական գործիչներ են գալիս, հա, երբ նույնիսկ այդ մակարդակի վրա մենք տեսնում ենք, որ հասարակությունը որպես այդպեսին հետաքրքրված չէ այդ բաներով, վերլուծություններով, այլ հակառակը, չգիտեմ, ինչ որ բլոգերների է նայում, ովքեր որ շատ վատ լեքսիկոն են օգտագործում ու արդյունքում այնտեղ ավելի այդ բանը ավելի շատ է տարածվում, այդ հանրային չգիտեմ, դիտումները այդտեղ ավելի շատ են։ Հիմա այստեղ պետք է հասկանալ, թե ինչպես մենք պետք է այդ բացը քաղաքական վերլուծության այնպեսի մակարդակի բերենք, որտեղ որ քաղաքական գործիչները իրենց փաստարկները իրար հետ բերելով կփորձեն հասարակությանը կոնկրետ մի բան համոզել, թե որն է ճիշտ ճանապարհը ներկայությամբ։ Բայց որպեսզի քրեորեն դա ինչ որ հետապնդվի, ես որպես մարդու իրավունքների տեսանկյունից դիտարկելով չի ողջունի։ Եվ այլ այս համատեքստում Ռումինիայում տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, նախ ընտրություններ չեղարկեցին, որից հետո էլի այդ ռուսասեր, կրեմլասեր այդ տեխնացուին ուղղակի հանեցին ընտրարշավից, որում թե սահմանադրական դատարանի որոշմամբ դա եղավ եւ այո, ասում էին, որ այս ամենը ուղղակի ուղղված է ժողովրդավարության դեմ եւ հենց հանուն դրել այս քայլերը արդարացված են։ Ընդ որում Վենսն էլ Մյունխենում խոսեց դրա անթույլատրելիության մասին։ Դուք որպես իրավաբան ինչ կարծիք ունեք։ Դե ես կարծեմ, որ որպես իրավաբան կարող եմ ասել, որ ցանկացած իշխանություն պետք է ընտրվի հասարակության կողմից եւ հասարակությունը պետք է որոշի իր ուղղությունը։ Հիմա նույն եթե նաեւ որոշելով նույնիսկ եթե դա ֆաշիստակ ուղղություն է։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր բան է, շատ հետաքրքիր մոտեցում։ Եթե թույլ տաք, ես փորձեմ sense պատմականորեն անալոգիա անել, հա։ Եթե մենք խոսենք ֆրանսիական հեղափոխության մասին, երբ որ այն ժամանակ լիբերալիզմ էր, եղբայրություն, բան, հա, այսինքն հասարակությունները որպես այդպեսին տարված էին լիբերալ գաղափարախոսություններով, որոշ ժամանակ անց, 2-3 դար անց, պետությունները որոշեցին, որ լիբերալիզմը որպես այդպեսին միգուցե այդքան էլ լավ բան չի, բոլորը դառան ազգային, դառավ պան-թուրքիզմ, պան-սլավիզմ, պան-գերմանիզմ, բոլոր պետությունները սկսեցին ազգային գաղափարախոսություններ տանել, դառնալ
կորպորատիվ պետությունն է։ Այո, որը բերեց հետագայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմ ու տեսանք թե ինչ արհավիրքով դա ավարտվեց։ Ու երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մենք վերադառնում ենք նույնպես այդ լիբերալիզմի դարաշրջանը, որտեղ որ պետությունները ավելի ազատ քաղաքականություն են վարում, ստեղծում են Եվրոպական միություն, սկզբից իհարկե անվտանգային տեսանկյունից հետո ավելի լայնանում են այդ բաները, ու եթե հիմա համեմատենք, տեսնենք թե ինչպիսի աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ են տեսնում եւ ինչպես այդ գաղափարախոսությունը ազգայինի եւս մեկ անգամ վերադառնում տարբեր պետություններ, դա իհարկե շատ ցավալի է, որտեղ շատ դեպքերում երբ որ խոսում են ժողովրդավարության մասին, նույն Ադոլֆ Հիտլերը ինքը ժողովրդավարությամբ է բան արել, չէ, դարձել եկել իշխանության, ինքը ոչ փուչ է արել։ Ֆորմալ առումով այո։ Ինքը ոչ ինչ-որ բռնությամբ է եկել բան իշխանության, իրան ինքը ձայները հավաքել է եւ արդյունքում դարձել է իշխանություն եւ կարողացել է իր հասարակությանը տարբեր ուղղություններով տանել։ Հիմա այստեղ այդ բալանսն է պետք հասկանալ։ Եթե AfD-ն պատկերացրեք մեկ օր դառնար իշխող ուժ, ինչ պետք է արվեր։ Մենք ունենք օրինակ Իտալիայի օրինակը, մենք ունենք Հոլանդիայի օրինակը, ինչ որ չափով որտեղ որ աջակողմյան ուժերը արդեն եկել են իշխանության, ու սա այնպեսի մի անկանխատեսելի ճանապարհ է, որը շատ իհարկե վախեցնող է, որ մենք չգիտենք թե ուր այս ամեն ինչը տանելու են, որտեղ մի կողմից մենք չենք կարող հրաժարվել ժողովրդարական սկզբունքներից, ինչպես եւ նախորդին ասացի, մենք չենք կարող արգելել AfD-ն գոյություն ունենալուց, որտեղ գաղափարախոսությունը մեկը մնալու է։ Ու ուղղակի մեր աշխատանքը, մեր խնդիրը կայացել է նրանում, որ կամ այդ բոլոր այդ պետություններում, որ իրանք չեն կարողացել հասարակությանը արդարացնեն, որ այդ գաղափարախոսությունը, որ նախկինում եղել է, ճիշտ գաղափարախոսություն է եղել նպատակներին, որպես այդպեսին իրենք հասել են։ Այդ երկակի ստանդարտները դա է, որ իրանք փորձել են լիբերալ ազատ քաղաքականություն վարել, բայց մի դեպքում արել են, մյուս դեպքում չեն արել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, ձեր այս չափազանց կարևոր դիտարկումները եւ եզրակացությունները մեր հեռուստադիտողին ներկայացնելու եւ ձեր ժամանակից մեր եթերին հատկացնելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ահա մենք լսեցինք մեր գործընկերոջը Գերմանիայից իրավաբան Գուրգեն Պետրոսյանին, ով գլխավորում է հայ-գերմանական իրավաբանների միությունը, իր դիտարկումները կապված Գերմանիայի ներսում տեղի ունեցող անցուդարձի, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Սփյուռքի մասնագիտական միությունների միջև համագործակցության խորացնելու անհրաժեշտության մասին։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։ Գնեք ցանկացած սալիկ իդեալ համակարգից եւ ստացեք սալիկի սոսինձն ընդամենը 1 դրամով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից ձեռք բերեք կերամիկական սալիկների լայն տեսականուց ցանկացած սալիկ, իսկ սալիկին համապատասխան սոսինձը ստացեք ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Երեկ Գյումրի եւ Փարաքար համայնքներում ընտրություններին ընթառաջ հենց այդ համատեքստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկին ռեժիմի հասցեին մի շարք մեղադրանքներ ներկայացրեց, նրանց անվանելով ընտրակեղծարարներ,
նրանց անվանելով ուզուրպատորներ, ընդ որում երբ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները սկսել են իրար մեղադրել նրանում, թե իսկ ով է բերել Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությանը, Նիկոլ Փաշինյանն էլ հակադարձեց, որ մեկը լինի ձեզ հարցնի, իսկ ձեզ ով է բերել իշխանությանը ու ինչի համար է բերել։ Իսկ բերել է նրա համար, որ այո, Հայաստանը չլինի անկախ պետություն, իսկ արդեն իրենց համար ցանկալի պահին էլ նույնիսկ եթե հարցը հասնի ֆորմալ լուծարման, դուք հլու հնազանդ դա կատարեք։ Սա է ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Իհարկե առաջին անգամ չէ, որ մենք լսում ենք այս ամենը, մենք սա լսել ենք ամեն տարի սկսած 2018 թվականից, լսել ենք ընտրարշավների ժամանակ եւ հիմա էլ ընտրարշավ համայնքներում, երկու համայնքում, Գյումրի եւ Փառաքար, եւ հիմա էլ ենք լսում, բայց մյուս կողմից հարց է առաջանում, ի վերջո իշխանության ուզուրպացիան դա ծանր հանցագործություն է։ Բացեք քրեական օրենսգիրքը, նույնը ընտրակեղծարարությունը։ Այդ ամենի համար ուղղակի մարդիկ դատապարտվում են ազատազրկման։ Նաև այն թե ինչի համար են նրանք այնտեղ, այդ մեղադրանքը, որը ներկայացվում է, եւս հանցակազմ է, որովհետեւ դա հանցագործություն է պետության դեմ, սահմանադրության դեմ, հանրության դեմ։ Ընդհանրապես դա ամենածանր հանցագործությունն է, որը կարելի է պատկերացնել ընդհանրապես։ Եվ ինչ դրանից հարց է առաջանում, դրա այդ մեղադրանքների իրավական, իրավական հետևանքները ուր մնացին, ինչու ենք մենք այդ բաները, որոնք ճիշտ են, բայց 7-րդ տարին է արդեն եւ այդ ճիշտը կրկնվում է, գուցե իսկ այդտեղ երբ որ միայն ասվում է եւ ոչինչ չի արվում, հիմա հարց է առաջանում, իրենք էլ ներկայացված են քաղաքականության մեջ եւ հորջորջվում են որպես մեր հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ։ Հիմա հարգելի ընդդիմադիր գործընկեր են, թե ուզուրպատոր եւ ընտրակեղծարար։ Փորձենք հասկանալ։ Եվ այդ նպատակով ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար Վանաձորից, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրն է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը։ Բարև եք եկել, պարոն Սաքունց, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Եվ ուրեմն Պարոն Միրաբյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ ուրեմն սա ինչ է, հիմա մենք գործ ունենք մեր հարգելի կամ ձեր հարգելի, չգիտեմ, ով հարգում է թող հարգի, ընդդիմադիր գործընկերների հետ, թե ուզուրպատոր ընտրակեղծարար պետության դեմ դավադրություն նախապատրաստող կամ նախապատրաստման մեջ մասնակցող հանցագործների հետ, ըստ այդմ, հա, որովհետև սրանք հանցագործություններ են, ոչ թե անպատվություն, հա, ասենք, կամ ինչ-որ նենց անմեղ բան չէ սա։ Ձեր գնահատականը ընդհանրապես այս հայտարարության, այս պրակտիկայի խնդրեմ։ Պարոն Միրաբյան, շատ ծանր ու տխուր է, երբ իրապես հեղափոխությունից անց 7-րդ տարում շարունակվում է նման որակումները այն պարագայում, երբ զանգվածային ընտրակեղծիքների համար ընտրությունների ժամանակ զանգվածային հետապնդումների համար ոչ միայն 2008 թվականի ժամանակ հետորը զինված ուժերի կիրառմամբ քաղաքական ընդդիմադիրներին զանգվածային հետապնդումներ, սպանության ուրեմն սպանությունները ուղեկցված, այլ նաև ընդհանրապես բոլոր ընտրությունների ժամանակ այդ ամենի համար Հայաստանի Հանրապետության
դատարանի կողմից չկա գեթ մեկ վճիռ, օրինական ուժի մեջ մտած, այսինքն չկա իրավական գնահատական եւ նաեւ չկա քաղաքական գնահատական, ձեր նշած ամբողջ գործողությունների համագումարը դա կոչվում է պետության զավթում։ Եվ այդ գնահատականների, քաղաքական գնահատականի, իրավական գնահատականների բացակայության պարագայում հերթական անգամ օգտագործվում է նման որակումները առանց դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի։ Ավելին ձեր նշած այդ բոլոր հանցավոր եւ ծանր հանցագործությունների հետևանքով դուժած քաղաքացիների խախտված իրավունքները շարունակում են մնալ խախտված վիճակում, նրանց ձայնը ոչ միայն չի լսվել, այլ նրանց իրավունքները չեն վերականգնվել եւ այդ պարագայում, երբ որ խոսում է հերթական անգամ նման որակումներ, ուղղակի մնում է շվարած վերջին հաշվով ինչքան որն է այդ խոսույթի իմաստը կամ արդյոք մարդ չեն հոգնել, ասենք, նույնը անդադ կրկնելուց պարբերաբար կարծես սունդուկներում պահած հանել ամեն անգամ որպես, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ նոր եւ բազմիցս օգտագործված ավելի ճիշտ հագուստ կամ չգիտեմ ինչ-որ բառեր, որակումներ, որոնք իրական որից ոչինչ չի բխում հետո որից ոչ միայն որ չի բխում, այլ որը որևէ էական, որակական փոփոխության միտված չէ, որովհետև 7 տարի անդադ նույնը կրկնել կամ բարբերաբար անդրադառնալ ու չունենալ դրանց վերաբերյալ որևէ պատասխանատվություն ամրագրող որևէ փաստաթուղթ, դա կներեք արդեն դառնում է ուղղակի նաև հոգնեցուցիչ, այլ չասեմ, որ իրապես օրինակի մոտ առաջացնում է այնպիսի մի հիասթափություն, որ այդքան հազարավոր իրապես 100 հազարավոր մարդիկ, որոնք այդ պետության զավթման գործընթացը կանխեցին, նրանց ակնկալիքները մնացին այդպես էլ չիրականացված, որովհետև չունեք որևէ գեթ մի փաստ դատական որոշման կամ վճռի ուժի մեջ մտած, որը կվերաբերվի այդ զանգվածային ընտրական խախտումներին։ Չկա որևէ իրավական եւ քաղաքական փաստաթուղթ, որով տրված կլիներ այդ պետության զավթման եւ պետության դեմ կատարած հանցագործությունների համար պատասխանատվություն։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ կոռուպցիան համակարգային էր եւ կոռուպցիան այդ համակարգային կոռուպցիայի հետևանքով պատասխանատվություն մենք չենք տեսնում։ Գիտեք, մենք կհիշեք, անընդհատ խոսել ենք անցումային արդարադատության իրականացման անհրաժեշտության մասին, որի շրջանակներում պետք է իրականացվեր 6 պետական ապարատում, չէ, որով պետք է իրապես բոլոր այն պաշտոնատար անձինք, որոնք մասնակից են եղել կոռուպցիոն ծանր հանցագործությունների մեջ, քաղաքական հետապնդումների մեջ, ոչ բարեխիղճ կառավարման հետ կապված նաև ծանր ազդեցություն են ունեցել քաղաքացիների կյանքի վրա, դատավորներ, որոնք կամ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, որոնք մասնակից են եղել քաղաքական հետապնդումների մեջ, անարդար գործերի, իրականաքննության մեջ, դատարանի վճիռների մեջ, դրանցից պետք է ազատվեինք։ Պետք է լիներ անցումային արդարադատության մյուս ինստիտուտը, բազմիցս մենք նշել ենք, դա ճշմարտության կամ փաստահավաք հանձնաժողովի ստեղծումն էր, որը պետք է ստեղծվեր ազգային ժողովի կողմից եւ իդեպ այդ մասին ուղղակի ամրագրված էր
2019-22 թվականների դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության մեջ, բայց որը այդպես էլ չիրականացվեց, նախագիծը կարծեմ մշակվեց ու այդպես էլ հետ վերցրվեց։ Հիմա այդ հանձնաժողովը փորձում են ստեղծել, ձևավորել հանրային խորհրդի կողմից, այսինքն կարգավիճակը եւ նշանակությունը շատ ավելի ցածր է, այսինքն այսպես մնացորդային մի մոտեցում է, ինչու համար, որտեղ ճշմարտության հանձնաժողովը պետք է եւ ազգային ժողովի կողմից հիմնվեր եւ պետք է առնվազն 3 տարվա ընթացքում հավաքագրեր բոլոր այդ ձեր նշած տարբեր հանցագործություններից, դժվարությունների վկայությունները իմի բերվեր, ամբողջացվեր այդ խախտումների հանգեցած մեխանիզմները, ներողություն պետք է խնդրվեր պետության կողմից, որ իրապես նրանց իրավունքները խախտվել են, այսինքն դա պետք է ճանաչվեն որպես դժվարություն, սա շատ կարևոր հոգեբանական եւ բարոյական նշանակություն ունի, որ ինչպիսին չպետք է լինի այլևս կառավարումը հանձինս այս բազմահազար հազարանոց ուրեմն դժվարությունների, շատերը չեն էլ դիմել բողոքել դատաներ, որովհետև վախեցել են, որ իրենց բողոքի հետևանքով վերստին կարող են հետապնդվել։ Բայց ճշմարտության կամ փաստավակ հանձնաժողովն էլ չստեղծվեց։ Օրենքը ընդունվեց ապօրինի ճանապարհով ձեռբերված գույքի վերադարձի մասին, որի իրականացում նույնպես տեսնում ենք բավական դանդաղ եւ դա խոստովանվում է ամենաբարձր մակարդակով եւ այն էլ հասկանալի չէ թե օրինակի համար ինչու է որոշում որ հենց այս պաշտոնյաները ոչ թե այլ պաշտոն օրինակի համար նույն հայտնի օլիգարխները հիշում եք մարտի 1-ին մոտ 35 այդ օլիգարխիկ խմբերի կողմից այդ համազգեստը որ տրամադրվել էր չէ ցուցակով այո ցուցակով կար անուն ազգանուն քանակ ցուցակ այդ այո եւ այդ ցուցակում այդ ցուցակի ձեռբերման համար այդ մարդը որ գախնի հա այսպես բան ուներ ինքը հատուցեց իր ազատության որովհետեւ քրեական հետապնդման ենթարկվեց եւ այդ ցուցակով չեն գնում հասկանալի չէ թե օրինակի համար ինչու մարտի 1-ի այդ քրեական գործի մեջ չի ներգրաված Սերժ Սարգսյանը լիքը հարցեր կան գիտեք եւ այս ամենը երբ որ դրանց չի տրված նույնիսկ կրկնեմ քաղաքական եւ իրավական գնահատական եւ դա այդ երևույթին հերթական անգամ այդ տրվում է հրապարակախոսական ինչ-որ որակումներ ներքաղաքական բանավեճի ուրեմն շրջանակներում ապա ուղղակի տարակուսում ես թե լավ ի վերջո ինչքան անգամ եւ ինչքան պետք է երկար տևի այդ թեմայի արծարծումը առանց դժողների խախտված իրավունքի վերականգնման առանց այդ հանցավոր գործողությունների կատարողների թե քաղաքական թե իրավական պատասխանատվության որովհետեւ եթե դա լիներ ես ես վստահեցնում եմ որ հանրային վստահությունը եւ պետության ինստիտուտների նկատմամբ այնպեսին կլիներ որ այդ մարդիկ կամ այդ հանցագործության կատարողները որոնք մեր աչքի առաջ են դրանք պատասխանատվության կենթարկվեին եւ չեն ընտրվի բայց երբ որ դրան ավելանում է հին մեղքերին ավելանում են նոր մեղքերը նույն բնույթի օրինակի համար կոռուպցիոն հանցագործությունների համար որոնց մեջ պատասխանատվություն ունեցողները մնում են անպատիժ հա այստեղ ուղղակի հարց է առաջանում թե լավ հիմա նախկին կոռումպացվածները մեղադրում են նոր իշխանության կոռուպցիոն ուրեմն հանցագործությունների մեջ եւ այս խոսույթը ջլատում է խոսույթը ամենևին չի նպաստում իրապես կոռուպցիայի հաղթահարմանը հասկանում եք այսինքն այստեղ անպատժելիությունը կոռուպցիայի համար դա մնում է որպես երևույթ որտեղ մի օրինակ բերեմ ասենք նույն անիվ հիմնադրամի հետ կապված որի գործունեությունը դադարեցվեց բայց կներեք եւ բացի մտահոգություն բարի որակումից վարչապետի կողմից մենք այլ գործընթաց չտեսանք չնայած բազմաթիվ հրապարակումների հետաքննող լրագրողների կողմից որոնց նոր շերտեր են բացահայտվում
ուր ենք գնում, հա, այս յոյերթասի տարբերակը, մենք արդյոք այս պաշարով ենք ի վիճակի կամ ունակ լինելու, դիմադրելու այն մարտահրավերները, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ունի, որտեղ ես ինչու համար եմ կոռուպցիայի վրա հատուկ ուշադրություն դարձնում, որտեղ դա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որ կոռուպցիան թիվ 1 սպառնալիքն է պետության անվտանգության տեսակետից։ Եթե կոռուպցիան հին թե նոր մնում է չհաղթահարված եւ մնում է անպատիժ, ապա պետության դիմադրողականությունը չի կարող ձևավորված լինել եւ պետությունը իսկապես խոցելի է դառնում թե ներքին թե արտաքին մարտահրավերների տեսակետից։ Սրանք հիշում եք հայտնի այն քրեական գործը, որը հարուցվեց հայկական երկաթուղու գործունեության բնակարում կոռուպցիոն։ Ինչ եղավ, ուր գնաց, վարչապետը մի քանի անգամ կարծեմ խոսեց, որ էլեկտրական էներգիայի խափանումները անհասկանալի են, անգամ կառավարության նիստի ժամանակ էլեկտրական էներգիան հոսանքազրկվեց, այո, հոսանքազրկվում է կառավարության շենքը եւ ուսումնասիրվել է արդյոք թե որն է պատճառը, ուսումնասիրվել է արդյոք թե ինչքան եկամուտներ են ստանում եւ ինչքան ներդրումներ են կատարվում բաշխի ցանցերի, հա, ոլորտում սարքավորումների, տեխնիկական, ուրեմն միջոցների, ուրեմն ուղղությամբ, որպեսզի որակյալ տեխնիկական, ուրեմն երաշխիքներ ստեղծվեն անխափան էլեկտրական էներգիա մատակարարելու համար, կամ նույն ասենք թե գազի սպասարկման ոլորտում։ Սրանք, գիտեք, ես պատահական կամ հանքարդյունաբերության հետ կապված քաղաքացիները, աշխատողները Զանգեզուրի պեխնձամոլիբդենային կոմբինատում գործադուլ են անում իրենց աշխատավարձների բարձրացման համար մի կոմբինատի, որի առնվազն 1/4-ը սեփականություն է հանդիսանում, սեփականատերը կառավարությունն է, պետությունն է եւ բացարձակ որևէ ուսումնասիրություն կամ արձագանք, թե արդյոք հիմնավոր են կամ հիմնավոր չեն կամ ինչու է կայանում բողոքի բուն պատճառը։ Հասկանում եք, սրանք հարցեր են, որոնք երբ որ ել չեմ խոսում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում կոռուպցիոն դրսևորումների մասին բազմաթիվ հրապարակումների առումով, կամ նույն Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական հիմնադրամին, այն գիտեք, գումարային վճարների, հա, մուտքերի հետ կապված բացահայտումը, որը մինչև հիմա այդ քննության արդյունքների մասին տեղյակ չենք։ Սրանք, այսինքն, սրանք փաստեր են, որոնք գալիս են վկայելու, որ մնացին անպատիժ հին կոռուպցիայի, միջհեղափոխական կոռուպցիայի կրողները եւ անպատիժ են մնում նաեւ հետհեղափոխական ժամանակահատվածում կոռուպցիայի մեջ պատասխանատուները եւ հիմա այս պարագայում ում եք մեղադրում նախկիններին իրենց կոռուպցիայով, որոնք մնացել են անպատիժ, նոր կոռուպացվածների, որոնք նույնպես մնում են անպատիժ, երբ որ խոսույթը չի վերաբերվում այ կոռուպցիայի որպես ամենաթիվ 1 սպառնալիքի եւ կոռուպցիոն հանցագործությունների մեջ այդ պատասխանատվության անխուսափելիության հարցը եւ մնում է կոռուպցիան անպատիժ եւ դրանում պետական իրավապահ մարմինների պատասխանատվության հարցը չի բարձրացվում, ապա կներեք, սա նշանակում է բուն խնդիրներից, հա, տեղափոխել բոլորին այլ դաշտ եւ նպատակը, տեսեք, անցած տարի
վարչապետի կողմից այդ SMS հաղորդագրությունները ովքեր են հեռացվել։ Պետական եկամուտների կոմիտեի պետ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ, արդարադատության նախարար, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, չէ, այսինքն տարածքային կառավարման նախարար։ Եթե նայում ենք չնայած տարածքային կառավարման նախարարը իրավապահ համակարգի ոլորտը չէ, բայց տեղական ինքնակառավարման համակարգում, հա, ուղղակի եւ մարզային իշխանությունների ուրեմն հետ կապված գործառույթ իրականացնող պատասխանատու մարմինն է։ Մենք տեսանք որևէ հիմնավորում այս մարմինների ղեկավարների պաշտոնից ազատման թեկուզ խնդրանքով կամավոր ազատելու հետ կապված հիմնավորում, որ այ պաշտոնից հեռանում եք, որովհետև կոռուպցիայի դեմ կամ կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ ձեր ջանքերը պատշաճ չեն, կամ չգիտեմ, ինչ որ գործառույթները արդյունավետ չեն իրականացվում, կամ այսինքն մենք նման գնահատականներ, որակումներ չտեսանք, չէ, վերջին հաշվով, եւ համոզմունքը, որ վատ աշխատանքի համար է, դա մնում է վատ աշխատանքը ընդամենը սուբյեկտիվ ընկալման տեսակետից, բայց օբյեկտիվ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, որ այ հենց այդ օբյեկտիվ վատ աշխատանքը կնկատում կոռուպցիայի դեմ ոչ արդյունավետ պայքարի հետևանքով են, հա, դա մնում է կարծես թե լուսանցքում։ Եվ այս պարագայում ազնվորեն եմ ես ասում խոսել ուզուրպացիայի մասին, խոսել կամ ընդհանրապես նման որակումներ օգտագործել կոռուպցիայի անպատիժ կոռուպցիայի դրսևորման պարագայում թե նախկին թե ներկա իրավիճակում դա դառնում է ուղղակի պատասխանատվությունից խուսափելու պահվածք կամ անկարողություն այդ պատասխանատվությունը կրելու եւ ինչ որ չգիտեմ ճիչ չգիտեմ ինչու, բայց կներեք իշխանությունից մենք ակնկալում ենք ոչ թե դժգոհություն, ումից եք դժգոհում, ես եմ դժգոհելու, դուք կարող եք դժգոհել, քաղաքացիները կարող են դժգոհել, բայց իշխանությունը ումից է դժգոհում։ Երբ որ ունի այդ լծակները եւ ավելից կարող պարտավորությունը հենց այո ժողովուրդն է ձևավորել իշխանությունը եւ ժողովրդի ակնկալիքը, որ պետք է կոռուպցիան հաղթահարվի, չի բավարարված։ Մենք նախկին կոռուպցիայի հետ կապված բազմիցս ենք ասել, նոր կոռուպցիայի հետ կապված հիշատակում ենք, մենք ենք դժգոհում, բայց դուք ումից եք դժգոհում։ Ումից, միայն նախկիններից, բայց կներեք հայտնի դասականի խոսքը հիշեցնեմ, չակուշները ձեռքներին, մեղները ձեռքներին, չէ, վերջին հաշվով։ Դա իմ ու ձեր ձեռքին չէ։ Մեր զանից հասնում է դրանց մասին բարձրաձայնելը, հաղորդումներ ներկայացնելը, պահանջներ ներկայացնելը, բայց այդ փաստերով արդյունավետ ժամանակին քննության իրականացնելու համար դրա համար կան պետական մարմիններ, որոնց մենք հարկեր ենք վճարում։ Սրա մասին է խոսքը։ Կամ 2 տոննա հերոին ինչքան ժամանակ անցավ, պարոն Մեհրաբյան։ Թմրամիջոց անցկացվել Հայաստանի պետական սահմանով, պետական մարմինների կողմից ստուգման, չէ, մաքսային, սահմանապահ եւ այլն հայտնաբերվել է Երևանի կենտրոնում, երբ որ մարդը ուղղակի իրապահեսնում ինքն է ասել։ Քրեական պատասխանատվությունից խուսափած անձը։ Դուք միջև հիմա լսել եք, թե որևէ պաշտոնատար անձ մաքսային ծառայող կամ չգիտեմ սահմանապահ ծառայող, պետքի ասենք թե մաքսանենգության դեմ պայքարի, ասենք թե ծառայության որևիցե աշխատակից։ Էլ չեմ խոսում, որ մի 3 տոննա էլ կարծեմ Իտալիայում են, չի արկրավելով պետք է ուղարկել Հայաստան։ Ովքեր են այս ամեն ինչը, սա կոռուպցիա չի։ Եվ մնում է չբացահայտված։ Ու կարծես թե դա եղել է Սուդանում կամ չգիտեմ Եմենում կամ Բուրկինա Ֆասոյում կամ Թուրքմենստան, որի մենք ինչ կա, կարդացել ենք, իմացել ենք, որ ինչ որ ձևի դեպք է եղել ու վախվող անենք։ Բան չի չեք դրա մասին։ Դրանից դրանում էլ հո
նախկինները չեն մեղավոր, այո, նախկինում մենք դրա մասին բարձրաձայնեցինք, հիշում եք, հայտնի տխրահռչակ Լիսկայի, հա, օրոք, նա որ մարզպետից հանեցին հայ-իրանական սահմանում այդ 1 տոննա թմրամիջոցի, հա, թմրանյութի հայտնաբերման հետ կապված, ու այդպես էլ չհասկացանք, թե ովքեր պատասխանատվություն կրեցին։ Հիմա նախկինում 1 տոննա էր, հիմա դարել է 2 տոննա, 3 տոննա էլ սպասվում էր։ Հիմա նախկին ու ներկան ինչ կապ ունեն այստեղ։ Երբ որ ակնհայտ գործ ունենք խայտարակ հանցագործության հետ, որի համար պատասխանատու պետական մարմիններ եւ պաշտոնատար ուրեմն մնում են անպատիժ։ Սրանք են հարցերը, բա սա մասին մենք ում դժգոհ ենք։ Մենք ասում ենք, բայց հիմա դժգոհելու հոնակիների մասին չի խոսքը։ Իդեպ ուր գնացին այդ ոչնչացվեցին այդ թմրամիջոց այդ 2 տոննա, չգիտեմ ինչ եղան, պահեստավորված են, պահպանվում են աչքի լույսի պես, թե ոչ։ Երկաթգիծը ուրեմն ինչա այդ գումարները, որոնք կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված են, դուրս եթե հարցնեք հենց նույն երկաթգծի աշխատողներին շատ լավ էլ կասեն։ Բազմաթիվ փաստեր կասեն։ Ինչու՞։ Այդ ամեն ինչը մնաց այդպես անհետևանք։ Հիմնավոր չէր, առավել քան հիմնավոր է, եւ հիմիչեւ հիմա էլ հիմնավոր է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաքունց, ձեր այս հանգամանալից դիտարկումները եւ գնահատականները մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնելու եւ ձեր ժամանակից մեր եթերին հատկացնելու համար հաջողություն ձեզ, ամենայն բարիք։ Հաջողություն։ Ահա մենք զրուցեցինք մեր գործընկերոջ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ Վանաձորից, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարի հետ լսեցինք իր դիտարկումները կապված վարչապետի երեկվա հայտարարության շուրջ, հայտարարությունը վերաբերվում էր նրան, որ նա նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին, որոնք ներկայացված են այսօր քաղաքականության մեջ, կրկին անվանեց ուզուրպատորներ, ընտրակեղծարարներ եւ նաեւ ըստ էության մեղադրեց պետության դեմ դավադրություն իրականացնելու պլանի մաս լինելու մեջ։ Եվ ընդհանրապես մեր երկրում արդարադատության հարցերի, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերի հետ կապված։ Այսօր թերևս այսքանը հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, կհանդիպենք արդեն վաղը, խաղաղություն եւ բարի նոց ձեզ։ Գնեք ցանկացած սալիկ իդեալ համակարգից եւ ստացեք սալիկի սոսինձն ընդամենը 1 դրամով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից ձեռք բերեք կերամիկական սալիկների լայն տեսականուց ցանկացած սալիկ, իսկ սալիկին համապատասխան սոսինձը ստացեք ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Այսօր հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմների պարագայում չափազանց կարևոր է դարձել հենց նաև ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտի զտումը։ Եվ այս ճշգրիտ հավաստի առաջնահերթ
տեղեկատվություն ստանալը դարձել է ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող մարտահրավերներից եւ խնդիրներից մեկը։ Այս հարցում հսկայական անելիք ունենք նաեւ մենք հասարակության անդամներս։ Առաջին լրատվականի թիմը գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Հարցազրույցներ, քննարկումներ, ուղիղ միացումներ արտերկրի փորձագետների հետ, ինչպես նաեւ ռեպորտաժների շարք հենց սահմանից։ Առաջին լրատվական այս հարցում ակնկալում է նաև մեր հեռուստադիտողի աջակցությունը։ Դա չի ենթադրում ոչ ֆինանսավորում, ոչ նվիրատվություն։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, միանալ մեզ YouTube-ում եւ տարածել, հավանել մեր ստեղծած տեղեկատվական այդ բովանդակությունը։ Հենց այսպես է աշխատում YouTube-ի սոցիալական ցանցերի ալգորիթմը։ Որքան շատ հետևեք, որքան շատ հավանեք, որքան շատ տարածեք մեր ստեղծած տեղեկատվական արտադրանքը, այնքան ավելի շատ կտարածվի այս ինֆորմացիոն դաշտը եւ կլծվի ինֆորմացիոն վակուումը։ Օգնեք մեզ եւ մենք կօգնենք ձեզ ճշգրիտ եւ հավաստի տեղեկատվություն ստանալու առումով։